Okay, last lecture we have seen the relationship between frequency domain and time domain. Specifically the parameters, two parameters for comparison. Here, resonance peak is compared with the peak overshoot in case of time domain, and resonance frequency in case of frequency domain is compared with peak time in case of time domain. Then next is the omega d in case of time domain, damped frequency of oscillation, omega d is equal to omega n square root of 1 minus zeta square is compared with omega r, resonance frequency omega r, which is given as omega r is given as omega r कसा दिलेला आहे बघायचं omega r is equal to omega n square root of 1 minus 2 zeta square. So remember that all the parameters, that means mainly your zeta damping factor and omega n natural frequency of oscillation, these two parameters are same in case of time domain and frequency domain, and that's why there are variations in the formula, only slight difference is there. So while solving the numerical, remember all the things, otherwise if there is a mistake in the formula itself, everything will become wrong. Then so the same thing I have shown here in short, that is the for second order system, when zeta is less than or equal to 0.707, resonance peak is given as 1 divided by 2 zeta square root of 1 minus zeta square. Resonance frequency omega r is equal to omega n square root of 1 minus 2 zeta square, and bandwidth formula are shown here. So the point of discussion here, when MR depend upon zeta only. So these are the highlightings what we have discussed till now. MR, that means resonance peak, is the function of zeta only. Therefore, for zeta is equal to or less than 0, the system is unstable, because when zeta is equal to 0 in this case, when zeta is equal to 0 here, that means MR is going to come to tends towards the infinity. MR is infinity, that means there is a overshoot and your system is will go towards the instability. Up till now, we have discussed only in terms of parameter. We haven't discussed anything related to the stability, but when zeta is equal to or less than 0, that time your MR resonance peak is going to come infinity, and that's why your system is going to become unstable. When zeta is in between 0 and 0.707, we know that as zeta increases because I have shown the graph. बघा ही 1 आहे पॉइंट, हे तुमचं MR आहे. When zeta is very low, as zeta go on increasing, this value, this peak overshoot is going to change, and when zeta become 0.707, that time your resonance peak is going to vanish, because that time your magnitude is going to remain 1. म्हणजेच इथं काय लिहायचं, when zeta value of the zeta is in between 0 and 0.707, त्या केसमध्ये मी परत एकदा रिपीट करते मराठीत, टाइम डोमेन मध्ये ओव्हरशूट कधी जातो, जेव्हा झेटाची व्हॅल्यू क्रिटिकली डॅम्प होते. म्हणजे झेटाची व्हॅल्यू जेव्हा 1 होते त्यावेळी तुमचा ओव्हरशूट व्हॅनिश होतो, पीक ओव्हरशूट म्हणजे एमपी व्हॅनिश होतो, आणि सिस्टीम काय होते, म्हणजे स्लगिश सिस्टीम व्हायला चालू होते. म्हणजेच क्रिटिकली डॅम्प कंडिशनला तुमचा ओव्हरशूट व्हॅनिश होतो. या केसमध्ये 0.707 जेव्हा झेटाची व्हॅल्यू होईल त्यावेळी तुमची मॅग्निट्यूड 1 होते. त्या केसमध्ये तुमची मॅग्निट्यूड 1 होते, आणि इफ युअर व्हॅल्यू ऑफ द झेटा will become greater than or equal to 0.707, that time MR will become equal to 1, किंवा त्याच्यापेक्षा खाली, म्हणजे रेझोनन्स पीक इज गोइंग टू रिड्यूस बिलो युअर मॅग्निट्यूड 1. कारण तुम्ही काय केलेलं आहे बघा,
सगळ्या केसमध्ये म्हणजे फेज प्लॉट आणि मॅग्निट्यूड प्लॉट मध्ये तुम्ही इक्वेशन काय लिहिता मी परत तेच सांगते एकदा, कारण ह्या गोष्टी खूप इम्पॉर्टंट आहेत. 1 प्लस जी एच इज इक्वल टू 0 म्हणताय, म्हणजे जी एच इज इक्वल टू काय म्हणताय, -1 म्हणताय, पण मॅग्निट्यूड कधीच मायनस असू शकत नाही, म्हणून आपण मॉड्युलस घेतो त्याचा. मॉड ऑफ जी एच इज इक्वल टू काय होतं, 1 होतं. म्हणजे इथं फ्रिक्वेन्सी डोमेनमध्ये तुमच्या ह्या 1 व्हॅल्यूला म्हणजेच मॅग्निट्यूडला तुमच्या काय, मॅग्निट्यूडला अतिशय महत्व आहे. म्हणजे जेव्हा मॅग्निट्यूड तुमची 1 होते, कधी 1 होणार आहे मॅग्निट्यूड, व्हेन द व्हॅल्यू ऑफ द झीटा विल become equal to or greater than 0.707. आता this is related to resonance peak. Resonance frequency omega r is equal to omega n square root of 1 minus 2 zeta square. 2 zeta square. Take a minute. So second factor is your resonance frequency. Resonance frequency omega r. Professor. Omega r is equal to omega n square root of 1 minus 2 zeta square. So in this case, value of the omega r is depend upon two factors. One is the natural frequency of all oscillations, and second factor is your zeta. So when zeta is equal to 0, between 0 and 0.707, and if omega n is fixed, then as zeta increases, omega r decreases. म्हणजेच बघा मी काय म्हणते, मॅग्निट्यूड मध्ये पण फरक पडतोय आणि फ्रिक्वेन्सी मध्ये पण फरक पडतोय. हे माहिती आहे की आपल्याला झीटाची व्हॅल्यू जशी जशी वाढवत जाईल तसं तसा रेझोनन्स पीक तुमचा कमी होत चाललाय. तसंच जर ओमेगा एन फिक्स ठेवला, म्हणजे फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन जर फिक्स ठेवली, तर आणि झीटाची व्हॅल्यू झीटाची व्हॅल्यू जर वाढवत गेलं तर रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी सुद्धा डिक्रीज होत जाते. आणि फॉर झीटा ग्रेटर दॅन 0.707, कारण झीटा जेव्हा ग्रेटर दॅन होईल त्यावेळी तुमचं मॅग्निट्यूडच 1 होते, म्हणजे तुमचा रेझोनन्स काही तयारच होणार नाही. मॅग्निट्यूड ही तुमच्या बेस व्हॅल्यू आहे ना, मॅग्निट्यूड 1, त्याच्या खालीच जातोय, तुमचा कर्वच असा शिफ्ट होतोय. थोडक्यात तुमचं जेव्हा तुमचा ग्राफ आहे तो तुमचा ग्राफ असा याच्या खालीच जाणार आहे, ह्याच्या खालीच मॅग्निट्यूड जाणार आहे. इथे तुमचा ओव्हरशूट दिसणारच नाहीये काय, डायरेक्ट मॅग्निट्यूड ही तुमची खाली येते. मॅग्निट्यूड खाली येते याचा अर्थ काय झाला, इथं आहे बघा, हे बघा इथं ही 1 मॅग्निट्यूड आहे. जेव्हा झीटाची व्हॅल्यू 0.707 होईल त्यावेळी तुमचा रेझोनन्सच क्रिएट होत नाही. रेझोनन्स क्रिएट होत नाही म्हणजे की रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी काय झाली, 0 झाली. त्यामुळे व्हेन युअर व्हॅल्यू ऑफ द झीटा इज ग्रेटर दॅन value of the zeta is greater than or equal to 0.707, that time the resonance frequency will be 0 because there is no resonance, कारण magnitude ही तुमची 1 होती. Similarly for bandwidth is directly proportional to, आता फॉर्म्युला बघा, bandwidth is directly proportional to your omega n. So omega n increases म्हणजे नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन इन्क्रीज झाले. हे सगळे MCQ साठी लागणार आहे रिलेशन. Omega n increases, bandwidth increases. Again, when zeta increases, bandwidth with respect to omega n decreases. म्हणजेच इथं काय आहे, इथं बघा, बँडविड्थ जर तुम्ही झीटा कॉन्स्टंट ठेवला असेल तर बँडविड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॅचरल फ्रिक्वेन्सी ऑफ ऑसिलेशन. आणि जर झीटा वाढवत गेला तुमचा, झीटा वाढवत गेला, झीटा वाढवताय याचा अर्थ काय होते, बँडविड्थ तुमची कमी होते आणि ओमेगा एन बँडविड्थ अपॉन, कारण हे बघा झीटाची व्हॅल्यू व्हेरी करताय म्हणजे इक्वेशन तुम्ही कसं हे करताय, रिडिफाईन करताय, ओमेगा बँडविड्थ डिवायडेड बाय ओमेगा एन, म्हणजेच तुमचं बँडविड्थ अपॉन ओमेगा एन गोज ऑन डिक्रीजिंग. कारण ह्या सगळ्या ठिकाणी झीटा कसा आहे, 1 मायनस आहे, म्हणजे हा झीटा वाढला याचा अर्थ ह्या सबस्ट्रॅक्शनची व्हॅल्यू डिक्रीज झाली. सबस्ट्रॅक्शनची व्हॅल्यू डिक्रीज झाली म्हणजे बँडविड्थ अपॉन ओमेगा एनचा रेशो काय झाला, कमी झाला. सो when your zeta is in between 0 and 0.707 and when omega n is fixed, that time
हा ओमेगा एन जर फिक्स केला तर या केसमध्ये झिटा वाढवला तर बँडविड्थ काय होती तुमची डिक्रीज होती. कारण ही तर 1 मायनस आहे, सगळ्या ठिकाणी व्हॅल्यू तुमची 1 मायनस आहे. त्याच्यामुळे झिटा जसं जसं वाढवत जाईल तसं तसं तुमचं काय होतंय, झिटा वाढवत जाईल तशी बँडविड्थ डिक्रीज होत जाते. आता प्रॉब्लेम घ्या. First problem, the specification of second order unity feedback control system with the closed loop transfer function is given by ms is equal to y of s divided by r of s. म्हणजे closed loop transfer function दिलेला आहे. second order standard second order system omega n square divided by s square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. आता are the maximum overshoot must not exceed 10%. म्हणजे बघा मॅक्सिमम ओव्हरशूट म्हणजे काय, मॅक्सिमम ओव्हरशूट म्हणजे काय झाला, MP should not exceed means MP should be less than 10%. Percentage overshoot should be less than 10% and the rise time is less than 0.1 second. rise time म्हणजे काय, TR चा फॉर्म्युला काय घेऊन ठेवला इथे, TR चा फॉर्म्युला काय, पाय मायनस थिटा डिवायडेड बाय ओमेगा डी. चौथ्या चॅप्टर मधलं झालेलं आहे. त्यामुळे प्रत्येक चॅप्टर हा एकमेकाशी कोरिलेट आहे. सो कंडिशन दिलेले आहेत, 2 कंडिशन दिलेले आहेत. फर्स्ट कंडिशन इज मॅक्सिमम ओव्हरशूट मस्ट नॉट एक्सीड 10% अँड द राइज टाइम बी लेस दॅन 0.1 सेकंड. Find the corresponding limiting values of resonance peak and bandwidth analytically. म्हणजे तुम्हाला न्यूमेरिकल सोडवा असं सांगितलेलं आहे. तर आता या केसमध्ये काय कराल, कोण सांगतंय? तुम्ही जोपर्यंत बोलत नाही ना तोपर्यंत हे काय लेक्चर कंटिन्यू करण्यात काहीच पॉईंट नाहीये. म्हणजे मीच एकटे सांगते आणि मग ती मी एकटी सांगितल्यामुळं म्हणजे 20 प्रॉब्लेम सोडवून सुद्धा तुम्हाला सिस्टीम फीडबॅक मध्ये आहे का पॅरलल आहे हे सुद्धा कळत नाहीये ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मध्ये. त्याच्यामुळे जोपर्यंत तुम्ही इनपुट देत नाही तोपर्यंत पुढे जाण्यात काही पॉईंट नाही. सौरभ मुळे तुम्ही बोला आता. सौरभ मुळे काय करायला ह्याच्यात सांगा. आपल्याला माहिती आहे रिलेशन आता आपण बघितलेलं आहे. एमआरचा फॉर्म्युला सांगा मला. एमआरचा फॉर्म्युला सांगा. काय एमआरचा फॉर्म्युला? सौरभ मुळे आहेत का? सौरभ मुळे, सौरभ अनम्यूट व्हा आणि फॉर्म्युला सांगा मला. सौरभ मुळे सौरभ मुळे कॅन यू अनम्यूट युअरसेल्फ? सौरभ मुळे वैभव मुंगुसकर, तुम्ही आधीचे सगळे लेक्चर अटेंड केलेले आहेत. एमआर आत्ताचं पण आत्ताचं मगाच्या लेक्चरला पण होता. एमआरचा फॉर्म्युला काय? स्वप्नाली शेंडगे सांगा मॅडम एमआरचा फॉर्म्युला. ते पोरांना काही बोलता येत नाहीये. सांगा एमआरचा फॉर्म्युला काय? 1 divided by 2 zeta in root 1 minus zeta square. चुकलं की मॅडम. बघा परत मी जाऊयात आपण. हे बघा एमआरचा फॉर्म्युला 2 झिटा आहे. 2 झिटा नुसतं 2 नाहीये. 2 झिटा स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस झिटा स्क्वेअर. आणि दुसरं बँडविड्थ विचारलेलं आहे. बँडविड्थचा फॉर्म्युला आहे ओमेगा एन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस 2 झिटा स्क्वेअर प्लस परत एकदा स्क्वेअर रूट 4 झिटा रेज टू 4 मायनस 4 झिटा स्क्वेअर प्लस 2 हा फॉर्म्युला आहे. म्हणजे आणि आपल्याला कंडिशन काय दिलेली आहे? ओव्हरशूट शुड नॉट एक्सीड दॅन 10% आणि राइज टाइम शुड बी लेस दॅन 0.1%.
काय करावं लागेल प्रॉब्लेम सोडवताना सांगा स्वप्नाली तुम्हीच. त्या पोरांना काही येत नाहीये, त्यांना फुकटचे मार्क पाहिजेत. किरण लांबकाने ते सौरभ हे आपलं शुभमनी तर बोलायचंच बंद केले, काय झालंय काय माहिती. किरण लांबकाने सांगतायत का काय करावं लागेल? थोडंसं लॉजिक वापरा रे. जोपर्यंत तुम्ही प्रॅक्टिस करत नाही प्रॉब्लेमची, तुम्हाला एक सुद्धा प्रॉब्लेम सुटणार नाही. हा सब्जेक्ट जेवढा स्कोरिंगला सोपा आहे ना, त्याच्यापेक्षा डिफिकल्ट पासिंगला आहे. आणि ते तुम्हाला मागच्या ISC मध्ये कळलंच असेल. आणि मार्क पण वाढवायची इच्छा नाहीये, किशोरीला पण नाहीये, किरण लांबकानेला पण नाहीये. मागच्या सेमिस्टरलाच स्वप्नाली शेंडगेचा ते सेकंड रँक थर्ड रँक आलेला, त्यांनी ॲब्सेंटिझम ठेवला, त्याच्यामुळे युनिव्हर्सिटी रँक मागचे 10 पैकी 8 आपले होते, आता 4च आहेत आपले. कारण तुम्हाला काय त्याचं वाटत नाहीये. आणि आपल्याकडे फुकट काय मिळणार नाही, ह्या तत्वाची मी आहे. मार्क पाहिजे असेल तर मेहनत करायला पाहिजे. लोकांची युनिव्हर्सिटी रँकर 10 पैकी 10 यायला लागले म्हणून फुकट मार्क तर माझ्याकडनं तर मिळणार नाहीत, एवढं लक्षात ठेवा. काही सुद्धा फ्रीमध्ये मिळणार नाही, कारण मी माझा 100% देते तुम्हाला सगळं. 100 प्रॉब्लेम झालेत, 100वा लेक्चरच होऊन गेलं असं. एवढे लेक्चर घेऊन तुम्ही नुसतं जॉईन होऊन बसताय, वही नाही पेन नाही. बोला पटपट, कारण पुढचे तर कन्सेप्ट लय अवघड आहेत, ते समजणार नाहीयेत. काय करावं लागेल? एमपीचा फॉर्म्युला माहिती आहे, सांगा एमपीचा फॉर्म्युला मॅडम. कोण सांगतंय? डोले सांगताय का? वैष्णवी डोले. सगळे फॉर्म्युला डोक्यात ठेवावे लागतात. कंट्रोल तसं सोपं नाहीये. मग MP इज इक्वल टू पर्सेंटेज MP असेल तर 100 ह्याला मल्टिप्लाय करायचं, 100 इंटू e⁻ झिटा डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 - झिटा स्क्वेअर. आणि कंडिशन इज गिवन. काय सांगतंय का कोणी? किशोरी, कसा प्रॉब्लेम सोडवावा लागेल काय सांगताय का? व्हॉट इज युअर गेस और व्हॉट डू यू फील दॅट हाऊ दॅट प्रॉब्लेम शुड बी सॉल्व? प्रॉब्लेम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. मॅडम स्नेहल बोंडवे सांगतायत का? अजून कोण आहे? प्रतिज्ञा सांगते का? प्रतिज्ञा. पायल सलगरी सांगतायत का? हो पायल. अरे कॉमन थिंग्स आहेत. आपण आता कालचं एक लेक्चर आणि आजचं एक लेक्चर त्याच्यावर घालवलेलं आहे की व्हॉट इज रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेन्सी डोमेन अँड टाइम डोमेन, विच पॅरामीटर्स आर कॉमन, झिटा इज कॉमन आणि ओमेगा एन इज कॉमन. तर आता आपल्याला दिलेलं आहे की मॅक्सिमम ओव्हरशूट शुड नॉट एक्सीड 10%. पण मॅक्सिमम ओव्हरशूटचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे 10% आहे, म्हणजे इथं काय झालं 10% म्हणजे 0.10. 0.10 is equal to e⁻ zeta square root of 1 - zeta square. ही व्हॅल्यू आहे. दोन्ही साईडला लॉग घ्या, ह्याच्यावरनं झिटाची व्हॅल्यू काढा. एकदा झिटाची व्हॅल्यू समजली की व्हॉट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज राइज टाइम हॅज बीन गिवन. द फॉर्म्युला फॉर राइज टाइम इज पाय मायनस थिटा divided by omega d, but what is meaning of theta? Theta is nothing but tan inverse of square root of 1 - zeta square upon zeta, आणि omega d is equal to काय? omega n square root of 1 - zeta square. आता त्या एमपीच्या फॉर्म्युला, फक्त एमपीच्या फॉर्म्युलामध्ये झिटा आहे, आता आपण तेच बघितलं. मीन्स पीक ओव्हरशूट ॲज वेल ॲज रेझोनन्स पीक डिपेंड अपॉन ओनली फॅक्टर झिटा. याच्यावरून तुम्हाला काय मिळतंय? एमपीचा कंडिशन दिलेली आहे दॅट पीक ओव्हरशूट शुड नॉट एक्सीड दॅन 10%. ही कंडिशन दिलेली आहे, त्यामुळं एमपीचा फॉर्म्युला आपल्याला लिहायला लागेल. वन्स एमपी फॉर्म्युला अँड दॅट एमपी फॉर्म्युला इज इन टर्म्स ऑफ झिटा ओनली. सो इफ वी पुट द व्हॅल्यू ऑफ दिस एमपी
पीक ओव्हरशूट इज 10% आहे. 10% म्हणजे 10 डिवायडेड बाय 100 म्हणजे 0.1 आलं. 0.1 इज इक्वल टू e टू मायनस पाय झिटा डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस झिटा स्क्वेअर. ते लॉग टू द बेस ई घ्या दोन्ही साईडला. आणि ह्याचा लॉग इकडे घेतल्यानंतर काय आलं, हे मायनस पाय झिटा डिवायडेड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस झिटा. हे सोडवल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल, हे सोडवल्यानंतर तुम्हाला झिटाची व्हॅल्यू मिळेल. एकदा झिटाची व्हॅल्यू मिळाली की तुम्हाला माहिती आहे राईज टाइम इज नथिंग बट पाय मायनस थिटा डिवायडेड बाय ओमेगा डी आणि थिटा इज नथिंग बट टॅन इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस झिटा स्क्वेअर अपॉन झिटा आणि ओमेगा डी आहे ओमेगा एन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस झिटा स्क्वेअर. त्यामुळे ह्या टी आर मध्ये झिटा आता ह्या स्टेपला काढलेला आहे. सो झिटा इज नोन, हे झिटा इथला नोन आहे, हे झिटा इथला नोन आहे. पाय तर काय 3.14 आहे बिकॉज इट इज इन रॅडियन. ओमेगा एन फक्त अननोन आहे. सो यू विल गेट फ्रॉम धिस फॉर्म्युला यू विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा एन. आता एकदा ओमेगा एन नी झिटा मिळाला की तुम्हाला माहिती आहे एम आर ची व्हॅल्यू इज नथिंग बट एम आर इज इक्वल टू 1/2 झिटा स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस झिटा स्क्वेअर. ही झिटाची व्हॅल्यू इथं पुट करा, यू विल गेट एम आर. आणि बँडविड्थ काढायची. बँडविड्थ कशावर डिपेंड आहे, बँडविड्थ इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस 2 झिटा स्क्वेअर रेस टू 2 प्लस 4 झिटा रेस टू 4 मायनस 4 झिटा रेस टू 4 आहे मायनस 4 झिटा स्क्वेअर. बरोबर आहे ना, एक मिनिट. काय हे 1 मायनस 2 झिटा स्क्वेअर फक्त आहे, त्याचा स्क्वेअर नाही आहे. 1 मायनस 2 झिटा स्क्वेअर प्लस 4 झिटा रेस टू 4 मायनस 4 झिटा स्क्वेअर प्लस 2. मग इथं ह्या स्टेपला ओमेगा एन काढलेला आहे, त्या ओमेगा एनची व्हॅल्यू इथं पुट करा. आणि झिटा ह्या स्टेपला काढलेला आहे, त्या झिटाची व्हॅल्यू इथं पुट करा. यू विल गेट एम आर आणि बँडविड्थ मिळेल. नाउ इज देअर एनीबडी हॅज एनी डाऊट इन दिस? किरण लांबकाणे, सौरभ मुळे, समजलंय का? सगळे रिलेशन कशाचे आहेत ते माहिती पाहिजेत आणि त्याच्यासाठी 100 मार्क्सची एक नोटबुक करायला पाहिजे. टोटल कंट्रोल सिस्टीम इन गेट एक्झामिनेशन दिस कंट्रोल 1 फॉर 10 मार्क्स. In that maximum questions are on the Bode plot, root locus, stability analysis, finding the value of K, म्हणजे रूट्स क्रायटेरिया नुसार के काढतो ना की जे फॉर दॅट सिस्टीम इज स्टेबल. हे 3 प्रॉब्लेम तर फिक्स असते, ब्लॉक डायग्राम, सिग्नल फ्लो ग्राफ, हे प्रॉब्लेम. आणि कधीतरी 1 मार्काच्या क्वेश्चन मध्ये फक्त हे येतं की म्हणजे मास इज इक्विव्हॅलंट टू व्हॉट इन फोर्स टू व्होल्टेज अनालॉजी आहे, फोर्स टू करंट अनालॉजी, असे क्वेश्चन येतात. बट क्वेश्चन ऑन बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट, रूट लोकस, स्टॅबिलिटी अनालिसिस हे फिक्स क्वेश्चन आहे म्हणजे सेकंड सेक्शनवर. आणि कधीतरी राईज टाइम, पिक टाइम, सेटलिंग टाइम अशावर पण क्वेश्चन येतात. म्हणजे हे क्वेश्चन आहेत ना ते फिक्स आहेत, त्याला असं काही वेगळं म्हणजे अख्खा कंट्रोल सिस्टीम स्टडी करायची गरज नाही. हे 4 क्वेश्चन आणि हे सगळे क्वेश्चन 2-2 मार्काचे आहेत बरं का. बोडे प्लॉटचं क्वेश्चन तर इनव्हर्स बोडे प्लॉट पण गेटला विचारला जातो. ऍक्च्युअली तुम्हाला सिलेबस मध्ये नाहीये पण तो गेटला इनव्हर्स बोडे प्लॉट विचारला जातो. हे क्वेश्चन फिक्स आहेत म्हणजे बोडे प्लॉट, रूट लोकस, त्याच्यामुळे हे सगळे फॉर्म्युले माहिती पाहिजेत. त्यामुळे 100 पेजची एक नोटबुक करा. ब्लॉक डायग्राम रिडक्शनचे प्रॉब्लेम सोडवा, सिग्नल फ्लो ग्राफचे पहिल्या पेजवर सगळे फॉर्म्युले लिहून काढायचे आणि त्याच्यानुसार प्रॉब्लेम सोडवायला चालू करा. कारण एक 3-4 लेक्चर मध्ये आपला हा सिलेबस संपेल. त्याच्यानंतर उद्या किंवा मॅक्सिमम परवा दिवशी तर संपेल आपला सिलेबस. त्याच्यानंतर रिव्हिजन क्लासेस चालू होणार आहे. सो टेल युअर ऑल द फ्रेंड्स हु हॅव मिस्ड प्रिव्हियसली फर्स्ट युनिट ऑनवर्ड्स. So everything's revision is going to be there and for that numericals are going to be given for exercise. तुम्ही सोडवायचे ते आणि मला प्रॉब्लेमचे आन्सर सांगायचे. तिथे रिव्हिजन म्हणजे परत मीच एकटे बडबडणार आणि तुम्ही नुसतं गप्प बसणार जॉईन करून, असं होणार नाही. एवढं लक्षात ठेवा. स्नेहल बोंडवे, प्रॉब्लेम समजलाय का?
स्नेहल बोंडवे, पूजा चव्हाण. हा येस मॅडम. हा, त्यामुळे आता काय करायचंय तुम्हाला, ऑल द डेटा in every numerical has been given in time domain and for that you must know all formulas of time domain. म्हणजेच डिले टाइम कसा दिला जातो सांगा आता मला. डिले टाइमचा फॉर्म्युला काय माहिती सांगा. 1 प्लस, आठवते का कुणाला? मला वाटते सोनलने सांगितलं होतं मागच्या वेळी. 0.7 झिटा. झिटा डिवायडेड बाय काय इथं ओमेगा एन. ओमेगा एन. दुसरा ओमेगा डी नंतर आपण काय काढतो, राईज टाइम. पीक टाइमचा फॉर्म्युला काय आहे? पीक टाइमचा इक्वल टू पाय अपॉन ओमेगा डी. पाय अपॉन ओमेगा डी. त्याच्यानंतर ओव्हरशूटचा फॉर्म्युला इथं दिलेला आहे ऑलरेडी, आणि सेटलिंग टाइमचा फॉर्म्युला राईज टाइमचा इथं दिलेला आहे. लक्षात ठेवायचं, डेफिनेशन वरनं लक्षात ठेवायचं. डिले म्हणजे 50%, पीक म्हणजे 100%, राईज म्हणजे 100%, पीक म्हणजे 100%, म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू ओव्हरशूट असतानाचा ज्यावेळेचा टाइम आहे तो पीक टाइम झाला. आता राहिलं सेटलिंग टाइम TS. त्याच्यात 4% आणि 2% आणि 5% टॉलरन्स बँड आहे. काय फॉर्म्युला आहे ते येतोय का? 3 अपॉन झिटा. 4 अपॉन झिटा. 4 अपॉन झिटा ओमेगा एन आणि 5% साठी 3 अपॉन झिटा ओमेगा एन. म्हणजे हे आता ह्या प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला राईज टाइम दिलेला आहे आणि ओव्हरशूट दिलेला आहे. आता पुढच्या प्रॉब्लेम मध्ये डिले टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम ह्यातली कुठली पण व्हॅल्यू दिलेली असेल त्याच्यावरनं तुम्ही काय काढायचे, झिटाची व्हॅल्यू काढायची, ओमेगा एनची व्हॅल्यू काढायची. एकदा 2 व्हॅल्यू मिळाल्या की MR चा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, बँडविड्थचा फॉर्म्युला माहिती आहे आणि ओमेगा R चा फॉर्म्युला माहिती आहे. ओमेगा R इज इक्वल टू काय सांगा आता. इथं बघितलेलं ओमेगा R इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वेअर रूट ऑफ 1 मायनस 2 झिटा स्क्वेअर. कुठली पण व्हॅल्यू दिलेली असेल टाइम डोमेन मधल्या ह्या 5 पॅरामीटर, म्हणजे टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन मधला कुठला पण स्पेसिफिकेशन दिलेला असेल, फ्रॉम दॅट यू हॅव टू कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ झिटा ओमेगा एन. एकदा झिटा आणि ओमेगा एन मिळाला की मग त्याच्यावरून तुम्ही रेझोनन्स फ्रिक्वेन्सी काढा, रेझोनन्स पीक काढा किंवा बँडविड्थ काढा, एनिथिंग. असं दॅट इज अ कोरिलेशन बेस्डचे प्रॉब्लेम आहेत. बघा आता इथे. So MP we know that e raised to minus zeta pi square root of 1 minus zeta square into 100, which should be less than 10%. So from that we obtain value of the zeta should be equal to or greater than 0.6. आणि हे पण लक्षात ठेवा बघा, फक्त ओव्हरशूट 10% विचारलेलं आहे. मागचे प्रॉब्लेम 4थ्या चॅप्टरचे सोडवताना तुम्हाला सगळ्यांना मी सांगितलेलं होतं की जेव्हा झिटा 0 आहे त्यावेळी 100% ओव्हरशूट मिळतोय, जेव्हा झिटा 1 आहे त्यावेळी 0% ओव्हरशूट मिळतोय. आता झिटा अगदी 10%च दिलेला आहे. 10% झिटा दिलेला आहे म्हणजे व्हॅल्यू ही 0.5च्या पुढे असणार आहे हे तर फिक्स आहे. म्हणजे तुमचा आन्सर इथं काय आलेलं आहे, झिटा इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0.6 आहे, म्हणजे झिटाची व्हॅल्यू मिळाली. आता TR माहिती आहे, थिटा माहिती आहे, ओमेगा डी माहिती आहे, ह्याच्यावरून तुम्ही काय करताय, राईज टाइमचे फॉर्म्युला माहिती आहे, त्याच्यावरून ओमेगा एनची व्हॅल्यू काढताय. सो ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 80. हे कंडिशन तुम्हाला 2 मिळालेले आहे. त्यामुळे झिटाची व्हॅल्यू 0.6 आणि ओमेगा एनची व्हॅल्यू 0.18. मग आता काय करायचे, फ्रॉम based on the time domain analysis we obtain the value of zeta and omega n. Zeta should be greater than or equal to 0.6 and omega n should be greater than or equal to 80.18. आणि त्याच्यावरनं रेझोनन्स पीक काढायचा. रेझोनन्स पीक व्हॅल्यू काढायची, पुट करायच्या ह्या बँडविड्थ मध्ये व्हॅल्यू आणि काढायच्या व्हॅल्यू. सो बँडविड्थची व्हॅल्यू काय ते लोएस्ट व्हॅल्यू काढायची, म्हणजे झिटा 0.7 असताना, झिटा 0.7 असताना काय येते व्हॅल्यू,
तर झिटा 0.7 असताना एम आर ची व्हॅल्यू किती येते, कारण आपल्याला माहिती आहे की झिटा इज इक्वल टू 0.7 असताना एम आर 1 येते आणि कंडिशन काय, झिटा इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, म्हणजे झिटा 0.7 नॉट 7 पण असू शकतोय ना, कारण ग्रेटर दॅन 0.6 आहे, ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू, म्हणजे तुम्ही व्हॅल्यू काय काढायची, 0.6 असताना एम आर किती येतोय, 1.04 येते आणि वी नो दॅट वेन झिटा इज 0.7 नॉट 7 दॅट टाइम व्हॅल्यू ऑफ द एम आर इज इक्वल टू 1. सो एम आर ची व्हॅल्यू कशाच्या कशाच्या मध्ये व्हेरी होते, 1 अँड 1.02 च्या मध्ये व्हेरी होते. आता बँडविड्थ ला परत काय करणार आहे आपण, ओमेगा एन ची व्हॅल्यू पुट करणार आहे. ओमेगा एन ची व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळते, इथं बँडविड्थ कशाच्या कशाच्या मध्ये येणार आहे. मग इथं बँडविड्थला काय म्हटलेलं आहे बघा, bandwidth is directly proportional to omega n, म्हणजे for zeta is in between 0.6 and 0.707, तर त्यावेळीची व्हॅल्यू बँडविड्थची काय येते, मग तुम्ही काय लिहिणार, बँडविड्थ इज व्हेरिंग बिटवीन 1.15 and 1 ह्याच्यामध्ये when your omega n is greater than or equal to 0.18, not 0.18, it's 18 only. हे समजलंय का, ह्याच्यात काय डाऊट आहे का? कारण रिव्हिजन क्लासेसला आपण ऍडिशनल न्यूमरिकल घेणार आहे, त्यामुळं पहिल्या न्यूमरिकल मध्ये सांगितलेलं आहे की टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन मधला कुठले पण स्पेसिफिकेशन दिलेले असतील, इन दिस पर्टिक्युलर प्रॉब्लेम ओव्हरशूट अँड राईज टाइम हॅज बीन गिवन, इट मे हॅपन दॅट डिले टाइम विल गिवन, पिक टाइम किंवा सेटलिंग टाइम काही दिलेलं असेल, तर ते फॉर्म्युले, त्यामुळे तुम्हाला टाइम डोमेन अनालिसिसचे सगळे फॉर्म्युले माहिती पाहिजे. वन्स यू राईट all these formulae, that from that formula as well as some additional, म्हणजे प्रत्येक वेळी तुम्हाला कमीत कमी 2 गोष्टीची तर माहिती दिलेली असते. आता जर राईज टाइम पिक टाइम असा दिला तर सायमल्टेनियसली 2 इक्वेशन सोडवावे लागतील तुम्हाला आणि त्याच्यावरून झिटाची आणि ओमेगा एनची व्हॅल्यू काढावी लागेल. वन्स द व्हॅल्यू ऑफ झिटा and omega n has been calculated, put that all the values in your frequency domain specification, whatever you want to calculate, whether it may be bandwidth, it may be resonance peak, or it may be resonance frequency. Hope it is clear to everyone. पूजा धर्मे, संगीता पुजारी, हा यस मॅम. समजले का, हे प्रॉब्लेम समजलेत का? हा मॅम प्रॅक्टिस सगळ्यालाच करायला लागते ना, तर काही समजणार नाहीये ते, हे सगळं नुसतं मला म्हणण्यासाठी समजलं होणार आहे. बघा, नाउ we'll start with the main part, and the problems based on the Bode plot are of 8 marks, sometimes of 10 marks or of 6 marks. So there are 3 methods to plot the frequency response analysis. One is the Bode plot. That Bode plot is known as the asymptotic plot or a logarithmic plot. What is the meaning of asymptotic plot or logarithmic plot? That we will see once we start with the discussion with Bode plot. Second plot comes under frequency response analysis, that all these plots, that is Bode plot, polar plot, or Nyquist plot, as well as your Nichols chart. हे नाहीये तुम्हाला सिलेबस मध्ये, हे तर खूप अवघड आहे. Nichols plot. All these plots are used to study the stability of the system, stability in terms of relative stability, marginal stability, conditional stability, all types of stability which we have seen in the previous unit. So all this stability can be studied, and the performance of the system is checked with the help of frequency response analysis. And the plots are Bode plot, polar plot, Nyquist plot, Nichols plot. But in this case, in your syllabus, we are mainly going to focus on the Bode plot and polar plot. Higher version of the polar plot is nothing but Nyquist plot. So up till now with our discussion, we came to know that Bode plot is the plot which is plotted for magnitude as well as phase angle as the function of frequency. म्हणजे x axis वर frequency घ्यायची आणि y axis वर पहिल्या प्लॉटला we are taking magnitude. And how we are calculating magnitude?
Magnitude means whatever transfer function of the system has been given, in that transfer function replace S with j omega, then calculate its magnitude. Magnitude is calculated as square root of x square plus y square, and angle is calculated as tan inverse of y upon x, means imaginary part upon real part. So accordingly, angle has been calculated, then magnitude has been calculated, and all these values are plotted with respect to or against your frequency, which is kept on the x-axis. At the frequency. Now question is there. So whatever graph you have plotted up till now, from your childhood up to your last semester, there you are using regular graph paper where your scale is varying linearly. आता बघा. Now our target in case of Bode plot is that we are changing the frequency omega from 0 to infinity. That means we have to plot the value, बघा मी काय म्हणते, we have to plot